ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని కృపను బట్టి దైవ సాన్నిధ్యంలో దేవుని మాటలు వినే తరుణాన్ని, అవకాశాన్ని ప్రభు మనకు ప్రసాదింపజేసిన దాన్ని బట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం. It's only because of God's grace that we have got this opportunity to come to His presence and listen to His divine word. దేవుని దయ వలన ఆయన పిల్లలమైన మనము ఆయన సన్నిధిలో ఈ విధంగా చేరుకొని ఆయన వాక్కులు వినే తరుణాన్ని ప్రభు మనకు ప్రసాదింపజేసిన దాన్ని బట్టి ప్రభువుని ఎంతో స్తుతిస్తున్నాం. In a very exalted manner, we glorify Lord for the fact that He has given us this gracious time to listen to His mighty word. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి ఆదికాండం 37వ అధ్యాయంలో కొన్ని సంగతులు మనము ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. These days we have been meditating upon certain spiritual aspects from the book of Genesis, exclusively from Genesis 37. 29 నుండి 36 వచనాలు ఈ దినాన చదువుకుందాం. Let us make a study of the portion from the chapter of 37 Genesis, from verse 29 to 36. రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని తన సహోదరుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, చిన్నవాడు లేడే, అయ్యో నేనెక్కడికి పోదుననగా వారు ఏసేపు అంగీని తీసుకొని ఒక మేక పిల్లను చంపి దాని రక్తములో ఆ అంగీ ముంచి ఆ విచిత్రమైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండ్రి వద్దకు దాన్ని తెచ్చి, ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గుర్తుపట్టుమని చెప్పిరి. అతడు దానిని గుర్తుపట్టి, ఈ అంగీ నా కుమారునిదే, దుష్టమృగము వానిని తినివేశెను, ఏసేపు నిశ్చయముగా చేల్చబడినను. యాకోబు తన బట్టలు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపట్ట కట్టుకొని అనేక దినములు తన కుమారు నిమిత్తము అంగలార్చుచుండగా అతని కుమారులందరూ అతని కుమార్తెలందరూ అతన్ని ఓదార్చుటకు యత్నము చేసిరి. అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనొల్లక, నేను అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్ళేదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసం ఏడ్చెను. మిద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతని తీసుకొని పోయి ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతి అయిన పోతీఫరునకు అతనిని అమ్మివేసిరి. In English, this portion goes like this: And Reuben returned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit, and he rent his clothes. And he returned unto his brethren and said, The child is not, and whither shall I go? And they took Joseph's coat and killed a kid of the goats and dipped the coat in the blood. And they sent the coat of many colors, and they brought it to their father and said, This have we found. Know now whether it be thy son's coat or not. And he knew it and said, It is my son's coat. An evil beast hath devoured him. Joseph is without doubt rent in pieces. And Jacob sent his clothes, and Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. Verse 35. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted, and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. And the Midianites said unto, sold him into Egypt, unto Pharaoh, an officer of Potiphar's, and captain of the guard. Yes. చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం.
Let us meditate upon the portion that we have read with a word of prayer. మహామహిమ కలిగిన మా దేవ, సర్వాధికారి అయిన మా ప్రియ ప్రభువ, స్తోత్రపాత్రుడా, పూజనీయుడా, వేల్పులలో గనుడా, మీ గణనామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. Our most glorious Father, you are the sovereign Lord. You are the worthy to be worshipped. You are the most exalted Father. We remember your name and worship you, Father. చదవబడిన లేఖన భాగమును దీవించి మా అందరితో తేటగా, సూటిగా, స్పష్టముగా మీరు మాట్లాడి మహిమ పొందుతారని వేడుచున్నాం. Let your name be glorified in such a way. Please speak to us through the portion that we have read and help us to edify spiritually by learning the spiritual lessons. యేసేపు జీవితంలో నుండి ఎన్నో శ్రేష్టమైన అనుభవాలు మీరు మాకు నేర్పిస్తూ వస్తున్నందుకు స్తోత్రం. We thank you, Lord, that you have been teaching us many spiritual lessons, better spiritual things from the life of Joseph. ఈ దినం కూడా మీరు మాతో మాట్లాడి మహిమ పొందుతారని వేడుకుంటూ We beseech you, Father, please speak to us today also valuable lessons from Joseph's life. మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. In the name of Lord and Savior Jesus Christ, we offer this prayer, Father. ఆమేన్. Amen. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న ఈ వచన భాగంలో 29 నుండి 36 వచనాల్లో తండ్రి దుఃఖమునకు కారకుడైన యేసేపు. The portion that we have read today, it could be labeled as Joseph, who is responsible for the sorrow of his father Jacob. ఇక్కడ మనుషుడు ఒక తప్పు చేయగానే దానిని కప్పుకొనడానికి రెండవ తప్పు కూడా చేస్తాడు. Here we can come across a human tendency of covering up a sin. In order to cover up a sin, he does another sin. ఇది మానవుని యొక్క నైజం. This is the tendency, this is the human weakness. చూడండి, రాహేలు గృహదేవతను దొంగిలించి తన తప్పును కప్పుకొనడానికి కడగానున్నానని అబద్ధమాడింది. Rachel does a similar mistake by mistake to cover up that she was unclean, but before that she was hiding the house idol. అలాగే ఆదికాండం 31వ అధ్యాయం 34 నుండి 35వ వచనం ఆ సంగతి స్పష్టంగా మనకు తెలుసు. This episode we can come across in Genesis chapter 31 verse 34 to 35. గెహాజీ కూడా ఎలీషా నీ వెచ్చటి నుండి వచ్చితివని అడిగినందుకు నీ దాసుడనైన నేను ఎచ్చటికి నీ పోలేదని అబద్ధమాడాడు. One more biblical example we can find that is of Gehazi. When Elijah questioned him, Elisha questioned him, where have you gone? He said that I haven't gone anywhere else. వెళ్ళడం ఒక తప్పు, వెళ్ళలేదని అబద్ధమాడడం రెండవ తప్పు. Going out and property is one mistake, and covering up that and saying that I have not gone, there's another mistake. రాజుల 2వ గ్రంథం 5:25లో చూస్తాం. That we can see in the book of 2 Kings chapter 5 verse 25. అలాగే యేసేపు అన్నలు కూడా తాము చేసిన తప్పును కప్పుకొనుటకు యేసేపు అంగీని తీసుకుని ఒక మేకపిల్లను చంపి దాని రక్తములో ఆ అంగీని ముంచి యేసేపు సంగతి వారికి ఏమీ తెలియనట్లుగా ఇది మాకు దొరికెను అన్నారు. Similarly, third example we read here regarding Joseph's brothers who have uttered a lie to their father, saying that this is the many-colored coat. I think that we think that this has been done by a wild animal. వారు మేకపిల్లను చంపి ఆ రక్తములో అంగీని ముంచడం తప్పు. మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి ఇది మాకు దొరికింది అని అబద్ధం ఆడటం తప్పు.
killing a goat and dipping the many-colored coat of Joseph in that blood is one mistake, and coming to the father and hiding that, telling another lie is another great mistake. ఇది నీ కుమారుని అంగి అవునో కాదో గుర్తుపట్టుమని యాకోబుతో చెప్పినట్లు చూస్తాం. They're inquiring their father, you can perhaps observe whether it is your sons or not. ఆదికాండం 37, 31 నుండి 32 వచనాల్లో చూడొచ్చు. That we can see in Genesis chapter 37, verse 31 to 22. 20వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. వీనిని చంపి ఇక్కడున్న ఒక గుంటలో పారవేసి దుష్టమృగము వీనిని తినివేసినని చెప్పుదము. చూడండి వారి ఆలోచన. Their scheming of killing Joseph is found in verse 20 of this chapter. Come now, therefore, and let us slay him and cast him into some pit. We will say some evil beast hath devoured him. అప్పుడు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితోనొకడు చెప్పుకొనిరి. Then they were speaking to one another. Then we'll see what will happen to the dreams. యాకోబు కూడా అబద్ధమాడాడు. In one instance, Jacob also uttered a lie. ఒకానొక సందర్భంలో ఇప్పుడు అవే తనకు ఎదురవుతున్నాయి అన్నట్టుగా తాను గుర్తించలేకపోయినా ఎదురయ్యిందనే చెప్పాలి. Of course, he uttered a lie in the past, but now his eyes are blind and his ears are deaf, that he is not understanding the truth of the reality of the mistake done by the elder sons. ఇక్కడ చూస్తే యాకోబు కూడా అబద్ధమును మోసమును నమ్మి ఈ అంగి నా కుమారునిదే, దుష్టమృగము వీనిని తినివేసెనని అంగలార్చుచున్నాడు. And here also we can see Jacob, who is being faltered by the untruth of their elder sons, saying that evil beast hath devoured my son. Joseph is without doubt rent in pieces. చూడండి వారు ఎంత మోసము చేశారు. ఎవరిని మోసం చేస్తుంది? కన్న తండ్రిని వీరు మోసం చేస్తున్నారు. So they are deceiving their own father. ఈ దినాల్లో కూడా కొందరు తాము చేసిన తప్పును కప్పుకొనుటకు అబద్ధములాడుచు ఉపాయములు పన్నుచు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. These days also there are certain brethren who are behaving such a way, and there are many examples of that. ప్రియులారా, ఇప్పుడు యోసేపు దగ్గర యాకోబు దగ్గర ఈ కుమారులందరూ యాకోబు దృష్టిలో ఎలా కనబడుతున్నారు? యథార్థంగానే కనబడుతున్నట్టు, నీతిగానే కనబడుతున్నట్టు, నిజాయితీగానే కనబడుతున్నట్టు, అసలు ఏ పాపం వీళ్ళకి తెలవదు అన్నట్టుగా కనబడుతున్నారు యాకోబుకు. In the sight of, in the presence of the father Jacob, all these elder sons, they are appearing as if they are righteous, they are without any blemish, and they are very truthful. ఇప్పుడు వీరు చేసింది మోసం, వీరు ఆడింది అబద్ధం. అది ఎప్పుడు రుజువు అవుద్దంటే యోసేపు గాని వారికి కనబడినప్పుడే. అప్పటి వరకు వీళ్ళు ఎంతో మంచోళ్ళండి. Until they find Joseph, until in the presence of Joseph, the fact is revealed. Until that time, they are righteous people. యాకోబు నమ్మాడంటే ఏదో ఒక కారణం, ఆ యొక్క వస్త్రం కనపడుతుంది, లేదా రక్తంలో ముంచబడిన వస్త్రంగా, ఈయన కుట్టించిన నిలువుటంగి లేక విచిత్రమైన వస్త్రంగా ఆయన కనబడింది కాబట్టి మోసపోయాడు. ఇప్పుడు ఏ ఆధారాలు లేకుండా మాటలు చెబుతా ఉంటే, అబద్ధాలు చెబుతా ఉంటే ఆ మాటల్ని ఎలా నమ్ముతున్నారు ఈవేళ జనం? వాళ్ళని అలా నమ్మి ఎందుకు దూరం చేసుకుంటున్నారు? నిజమైనటువంటి వారిని, యథార్థవంతులను, భక్తిపరులను, మేలు చేసిన వారిని, వారి ద్వారా మేలు పొందిన వారు కూడా ఈవేళ మర్చిపోతున్నారు. Of course, there is an evidence for Joseph to believe that what the sons say that is true.
But in coming to the modern times, modern believers, they're uttering many, many lies, and they have become a truth for the people who listen to them. But that will be revealed only when they stand in the presence of the Lord. ఇప్పుడు ఏసేపు అంటే చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాడు, ఏ క్రూర మృగం తినిందో అని. ఇప్పుడు వేరే వారి మీద ఏదో చెప్పారనుకోండి, వారు బతికే ఉన్నారుగా, వారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడొచ్చుగా, పిలిపించి మాట్లాడొచ్చుగా, అలా చెప్పినోడిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడించవచ్చుగా. అవి చేయరు. చెప్పింది నమ్మడం, వాళ్ళు చెప్పిన అబద్ధాలలో వీళ్ళు పాలివారు కావడం, ఇది ఎక్కువ జరుగుతుంది. కుటుంబాల్లో కానీ, సంఘాల్లో కానీ, శాఖల్లో కానీ, సంస్థల్లో కానీ, ఉద్యోగాలు, ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుతుంది. Such a trend of believing the untruthful things is going on, not only in the assemblies, but also in the families, but also in the Christian circles. It's a pathetic thing for us. అలాగని నీతిమంతుల మీద నిందలు మోపుతా ఉన్నారు, చక్కగా సహవాసం చేసే వారిని దూరం చేస్తున్నారు. చాలా వేదన అన్నమాట నాకు ఈ విషయంలో. So-called బాధపడతా ఉంటాను నా మట్టుకు నేనైతే. so-called believers, they're behaving in such a way that they're showing the truthful persons who are doing genuine glass work in a very different manner, so that their name has been defamed. వీళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళని కోరుకుంటా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మాటలు కానీ, వాళ్ళ పెద్దరికం కానీ, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అన్నట్టుగా గాను, ఎట్లనో మొత్తానికి చిన్నవారి మీద, నీతిమంతుల మీద, ఇప్పుడు వచ్చే యువతరం మీద ఈ రకరకాల మాటలు చెప్తా ఉంటే అవి నిజమని ఎలా నమ్ముతారో నాకు అర్థం కావట్లేదండి. Such false fabricated stories have been designed, and they're spread like wildfire regarding the people who are very small in the status in the believing circles, and also people who are growing up well and righteous people. ఎప్పుడైతే వారు యథార్థవంతులుగా కనబడుతూ ఉన్నారో, తరువాత యేసేపు వారికి తన్ను తాను బయలుపరుచుకొనగా, యేసేపును గూర్చిన వార్త తమ తండ్రి వద్దకు తెచ్చినప్పుడు వారి అవివేకము తేట తెల్లమైంది. అప్పటి వరకు వెయిట్ అండ్ సీ అన్నట్టు. The truth is revealed in a very clear manner when they went to Joseph, and there Joseph could appear to them as their living brother. So when the news has come to his father, then the father could understand what happened. అప్పుడు వారెంత సిగ్గుపడి ఉందురు కదా. Then they might have held their heads in shame. ఈ దినాలలో కూడా ఆయా చెడుగులు చేసి కప్పుకొని యథార్థవంతులుగా నటించిన వారు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట వారి రహస్యములు బట్టబయలు కాగా ఎంతగా సిగ్గుపడుదురో. Even we can apply this our spiritual lives in modern times. People who tell lies, fabricate lies, and who spread these things like wildfire, one day they will stand in the presence of the Lord. In the presence of the Lord, their true nature will be revealed. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో చెప్పబడిన మాట. Let us turn to one verse from the Epistle of Corinthians, chapter 4. కాబట్టి ఆయన రాకడ యందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉండునట్లు మీరాయన ఎదుట నిలిచియుండుడి అని చెప్పాడు. Here it is written like this: Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearers, and then shall every man have praise of God. ఇది కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4:5. రహస్యంగా చేసిన కార్యాలన్నీ బట్టబయలయ్యే రోజు ఒకటి ఉంది అనేది ఇక్కడ వ్రాయబడిన మాట. The essence of verse 5 of chapter 4, 1 Corinthians, is that the hidden things will be brought to the light in the presence of the Lord. అదే యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 2:28లో నేను ఇందాక చెప్పిన మాట. One more fact, we have already covered that. For that reference is the epistle of 1 John chapter 2 verse 28. మనము ఆయన రాకడ యందు
సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉండునట్లు మీరాయన ఎదుట నిలిచి ఉండుడి అని అక్కడ వ్రాయబడింది. Here it is written like this: when God appears, we have to stand in the presence of the Lord without any guile, without any mistake. For that, we have to get prepared for that day. యాకోబు అనేక దినాలు తన కుమారుని కొరకు అంగలార్చినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. For many days, Jacob he went on mourning for the loss of his son Joseph. అంగలార్చడానికి గల కారణం ఏమిటంటే తన కుమారుల పట్ల ఆయన చూపిన అత్యధికమైన ప్రేమే ఆయన అలాగూ అంగలార్చడానికి కారణమైంది. For the great mourning that Jacob went on, there was a reason for that. That reason was that his Joseph, his father, his son Joseph, he loved them so much. యేసేపును అత్యధికంగా ప్రేమించాడు కనుకనే ఆయనకు ఇలాంటి ప్రమాదం సంభవించిందని తెలియగానే అంగలార్చినట్లు మనం చూస్తాం. As he loved Joseph so tenderly and in a more better way, for that reason he could not hide his tears. సహజంగా మనం కూడా అంతే కదా, ఎవరిని ఎక్కువగా అయితే ప్రేమిస్తామో ఆ ప్రేమించిన వారు మన విషయంలో ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగజేస్తే మనం కూడా చాలా విచారపడతాం. In our lives also, whom we love so tenderly, if at all some untoward incident happens to them, definitely we too come to mourning. అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా తన సొంత ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీల నిమిత్తము నాకు బహు దుఃఖమును మానని వేదనయు కలవు అని చెప్పాడు. Apostle Paul also wrote in one of his epistles that I have great sorrow and tender feeling for the fellow Jewish people because they are not yet saved. రోమాపత్రిక 9వ అధ్యాయం 1-3 వచనాలు. For that we can turn to the epistle of Romans chapter 9 verse 1-3. 10వ అధ్యాయం 1వ వచనం కూడా. One more verse from the same epistle, that is chapter 10 verse 1. అయితే ఇప్పుడు ప్రభు పిల్లలమైన మనము కూడా ఇలాంటి వేదన నశించు ఆత్మల పట్లను కృషించుచున్న సంఘముల పట్లను కలిగి ఉండాలి. Similar anguish and a similar pathetic heart we too must have regarding the lost souls and also regarding the assemblies who are sinking in not finding the truth of the Bible. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 11:28లో ఆ మాట పౌలు వ్యక్తం చేశాడు. That we can say in the second epistles of Corinthians chapter 11 verse 28. ఆఖరికి ఇక్కడ యాకోబు అయితే అంటాడు, నేను అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్ళెదనని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. By morning I will go down into the depths of the grave for my son, Jacob says. మృతుల లోకం అనగా పాతాళం. The world of the dead, that is Hades. ప్రకటన 20వ అధ్యాయం 13వ వచనం. For that we can turn to the book of Revelation chapter 20 verse 11. ఈ వచనాన్ని చదివినప్పుడు మృతుల లోకమని పాత తర్జుమాలోను పాతాళ లోకమని క్రొత్త తర్జుమాలోను ఉన్నది. There are different two words that are written regarding this Hades. యాకోబు పాతాళమునకు వెళ్ళుదననుచున్నాను అంటాడు. Jacob says that he is going down to the grave, depths of the grave. పాత నిబంధన కాలములో పాతాళములో 4 భాగాలు ఉన్నాయి. In the Old Testament times, there were 4 different places in this Hades. పాపులుండే స్థలం. One is the place where sin people they live. 2 పడిపోయిన దేవదూతలు ఉండే స్థలం. Second chamber is where the fallen angels will reside. 3 నీతిమంతులు ఉండే స్థలం. Third place is for the people of righteousness. 4 అపవాది బంధింపబడే 1000 ఏండ్ల పాలనలో బంధింపబడే స్థలం. Satan who will be
held in Hades in the days to come. ఈ 4 స్థలాలు గ్రీకులో పాపాత్ములు ఉండే స్థలం. హెడీస్ అంటారు. The place where sinful people live, that is called Hades. పడిపోయిన దేవదూతలు ఉండే స్థలం టార్టారస్ అంటారు. The place where fallen angels reside, the Tartarus. నీతిమంతులు అబ్రహాము దేవుని పిల్లలు ఉండే స్థలం అబ్రహాము రొమ్ము అని అంటారు. గ్రీకులో సబ్బాటోన్ అని అంటారు. The place where it is meant for righteous people, that is the people who reside on the bosom of Abraham, that is the in English lo paradise antaru. Paradise. English lo paradise antaru. Okay, paradise. ఇక సాతానుడు బంధించబడే స్థలాన్ని అబీస్, అగాధం, చీకటి బిలం అని అంటారు. That is abyss, that is bottomless pit. That is called bottomless pit. క్రీస్తు ఎప్పుడైతే మరణించి పాతాళానికి వెళ్ళాడో ఆ స్థలములో మార్పు అనేది వచ్చింది. When Christ died and when he went down into that abyss, that place is changed. దేవుని పిల్లలు ఉండిన ఆ స్థలాన్ని చెర అంటారు. ఆ చెర అబ్రహాము రొమ్ము. ఆ చెరను పట్టుకొని వెళ్ళాడని ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8 నుండి 10 వచనాల్లో మనము చూడవచ్చు. In Ephesians chapter 4 verse 8 to 10, there this paradise, Jesus Christ went there and he captured that and he brought it up with a capturing. కాబట్టి చెరను చెరగా పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు ప్రభు. అప్పుడు అది మార్పు చెందింది. ఇప్పుడు అబ్రహాము రొమ్ము పరదేశు పైకి వెళ్ళింది అన్నమాట. That is a change. Now it has come to heavenly places. భక్తులు ఆ చెరలో ప్రభు అయిన క్రీస్తు 3వ ఆకాశమునకు పరదేశును కొనిపోయెను అని మనం చూడొచ్చు. Jesus Christ, like that, he brought it out to the higher realms, that is the third heaven. ఇప్పుడు నమ్మిన వారు మృతుల లోకమునకు వెళ్ళరు గాని ప్రభువుతో నుండుటకు పరదేశుకు వెళ్ళుదురు. Now born again believers, after physical death, they don't go to that Hades, but they will go to heaven with the Lord. గనుకనే ప్రభు ఆ దొంగతో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉండు. That's why Jesus Christ replied to that second thief, saying that you will be with me in the paradise tonight, today. ప్రియులారా, లేఖన సత్యాలు మనము బహుజాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే అందున్న సంగతులు మనకి ఎంతో వివరంగా అర్థమవుతాయి. In a similar manner, we have to meticulously study the spiritual truth, thereby we can get various spiritual lessons. పౌలు కూడా అన్నాడు, నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవల ఆశ ఉన్నదని ఆయన చెప్పాడు. ఫిలిప్పీ పత్రిక 1:23. Paul himself says that I'm longing to go to the Lord and be with him in heaven. దేవుడు యేసేపుతో నుండి ఏది ఎట్లు జరగవలెనో అట్లు ఆయన జరిగించుచూ ఉన్నాడు. In the life of Joseph, what God intended, he was bringing to fruition in the life of Joseph. ఆ పరిస్థితులన్నీ యేసేపునకు అగమ్యముగా ఉండవచ్చు. Perhaps all those happenings, they might have been things of mystery for Joseph. అయితే పరలోకమందున్న దేవుడు యేసేపుతో ఉండి పరిశోధించుచు ఉన్నతమైన స్థానమునకు తీసుకొని వెళ్ళాడు. God was with Joseph at all times. He was putting him to a lot of trials, but even then he had been with Joseph all the time. కనుక నేడు మన పరిస్థితులు అగమ్యముగా ఉండవచ్చు కొన్నిసార్లు, కానీ దేవుడు మనలను పరిశోధించి ఆనందకరమైన స్థానానికి తీసుకొని వెళ్తాడు.
Nowadays, we too are going just like the experiences, just like Joseph. God will definitely bring us to happier realms of the place that has prepared for us. ఇట్టి నమ్మకముతోనే మన ముందుకు సాగాలండి. With such a hope, we have to go forward in our spiritual walk on this life. నిజంగా ఈ అన్నలు చేసిన పని ఇటు తమ్మునికి వేదన, అటు తండ్రికి ఆవేదన కలుగ చేశారు. The actions, the evil actions done by these elder brothers, it brought a lot of tears not only to Joseph but also to their father, that is Jacob. ఇంతకీ వీరిలా చేయడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే అసలు మొదట వీరిలో లోపాలు ఉన్నాయండి. The reason why they committed such a mistake was that there are a lot of mistakes in them. ఈ లోపాలున్న వారు ఎవరినైనా బాధ పెడతారు, ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెడతారు, ఎవరినైనా కష్టపెడతారు, ఏది చేయడానికి ఏదైనా చెప్పడానికి తెగిస్తారు. People of such nature who have the nature of committing sins, they will be going on doing whatever thing they would like to do. యేసేపు అన్నల యొక్క లోపాలు చెప్పుకుందాం అంటారా? Shall we make a list of the pitfalls that were committed by Joseph's brothers? వద్దంటే ప్రార్థన చేస్తా, చెప్దామంటే ఒక 5 నిమిషాల్లో చెప్పేస్తా. చెప్పన్నా 5 నిమిషాల్లో చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికే ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పడం మానేస్తేనే మంచిదేమో అనిపిస్తుంది. లేదంటే చెప్తేనే మాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా, మేము చెప్పండి మంచిదండి. వెళ్ళిపోయారు ఎవరు లేరు, చెప్పండి. వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉండలే, చెప్పిన తర్వాత విని అయినా ఎవరేమనుకుంటే నాకేమి, వారిలో ఉన్న లోపాలు బైబిల్లో చెప్పాడు, బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు తప్పనిసరిగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకుంది. It's my responsibility to reveal the truth. Okay. యేసేపు అన్నల యొక్క లోపాలు 1, ఆదికాండం 37:2 వారిలో చెడుతనము చేయుట ఉన్నదండి. The first mistake that we find regarding the brothers of Joseph is found in chapter 37 verse 2. There is a lot of evil in their lives. రెండవదిగా పగబట్టుట, మరి పగబట్టుట, మరింత పగబట్టుట అనేది వారిలో ఉన్నదండి. Second mistake is in 5 and verse 5 and 8. Hate him, hating him more, even at hating more. 4, 5 వచనాల్లో మరియు 8వ వచనంలో మనకు కనపడుతుంది అదే అధ్యాయం. In 3 verses, that sequence we can find in the same chapter, verse 4, 5 and 8. మూడవదిగా వారికి అసూయ పడుట, అసూయ అనేది ఉన్నదండి 11వ వచనంలో. Same chapter, verse 11, that is, they have the tendency of jealousy. నాలుగవది దురాలోచనలు చేయుట, వారిలో దురాలోచనలు చేయుట 18వ వచనంలో ఉంది. Fourthly, they have evil thinking. ఐదవది చంపాలనే ఆలోచన, గుంటలో పడద్రోయుట, 23, 24 వచనాలు చూస్తామండి. In 23 and 24 verse, we can see that they have that evil tendency of throwing him in the pit and killing him. 6వదిగా అమ్మివేయుట, లాభాన్ని అపేక్షించుట అనేది వారిలో ఉన్నదండి 28వ వచనం. In verse 28, we can see that they are selling them for monetary benefit. 7వది కుయుక్తి లేక మోసం లేక అబద్ధం అనేవి ఈ అన్నలలో ఉన్నాయండి. 7th was telling lies, fabricating lies and spreading them. అంటే యేసేపు అంగీని ఒక మేకపిల్లను యేసేపు అంగీని తీసుకొని ఒక మేకపిల్లను చంపి దాని రక్తములో అంగీని ముంచి తన తండ్రి యొద్దకు తెచ్చి ఇది మాకు దొరికెను అని అబద్ధమాడారు. They killed a lamb, goat, and they dipped this many-curled goat of Jacob in that blood and brought it
their father and told him that it is the many color coat of thy son. 31-32 వచనాలు దుష్టమృగము వానిని తినివేసెనని చెప్పుదామని అనుకున్నారు. 20వ వచనంలో In 20 verse, they say that they would like to tell, saying that evil beast might have devoured your son. ఈ రోజు నమ్మిన వాళ్ళని, నమ్మకంగా ఉన్న వారిని నష్టం చేయడానికి ఇలాంటి ఆలోచనలు జాలవండి. ఇలాంటి ఏదో ఒక ఆలోచన జాలదా నమ్మిన వారి మీద నష్టం కలుగజేసే ప్రక్రియ ఏదో ఒకటి జాలదంటారా? అసూయ జాలదా? అబద్ధం జాలదా? జాలదా? ఏదో ఒక రీజన్ కనబడుతుంది. We have such a sequence of many mistakes in the lives of the brothers of Joseph, and such of the people are there even nowadays believers circle, and they are doing lot of harm to the genuine evangelists. వారు అబద్ధం చెప్తే ఇది నిజమేనని ఎలా నమ్మేస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆగండి బ్రదర్, కనుక్కుందాం, ఆగండి, మీరు చెప్పారని అడుగుతాను, ఆగండి, మీకు ఎవరు చెప్పారు ఇది అని అలా నిలదీసి అడిగి దాన్ని సరిచేసే వాళ్ళు కనపట్టాల. అలాగా బ్రదరు, నిజమా అండి, ఇలా జరిగిందా, ఏమో జరుగుంటుందిలేండి, మీరు ఊరకని ఎందుకు చెప్తారు, కావాలని ఎందుకు చెప్తారు, అబద్ధం ఎందుకు చెప్తారు, ఇంత పెద్ద సేవకుడు నువ్వు, ఇంత ప్రసంగాలు చేసేవాడు, ఇంత అనుభవం కలిగిన వాడు, లేకపోతే నువ్వెందుకు చెప్తావు, ఏదో జరగకపోతే అని వాళ్ళ మాటలు నమ్మేస్తున్నారు తప్ప ఇందులో సత్యమెంత నిజమెంత అని ఆలోచన లేదు. False rumors are being spread against genuine God's servants. Even then, the people who hear them, they are believing, and that's a pathetic thing. ప్రియులారా, ఎలా ఇది రేపు ప్రభు దగ్గర నిలబడినప్పుడే నీ సంగతి అయినా నా సంగతి అయినా మనందరి సంగతి తేలే రోజు ఒకటి ఉంది. దాని కొరకు మనం ఎదురు చూద్దాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. We have to anticipate for the time wherein we stand in the presence of the Lord, and we will have to give accountability for whatever we have done. Yes. ఒక సామెత అయితే ఉంది కదా, చెప్పే మాటలు వినకరా చెడిపోతావని, చెప్పుడు మాటలు వినకరా చెడిదేవని ఒక మాట ఉంది. కనుక ఎవరేది చెప్పినా మనం వినొద్దు. మన కళ్ళారా చూచినప్పుడు మాత్రమే అది నిజమని నమ్ముదాం. ఒకవేళ వారు సరిచేసుకోగలరు అనుకుంటే వారిని మనం సరిచేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రార్థన చేద్దాం. Let's pray. కృపగల మా తండ్రి, దయగల మా దేవా, మీకు స్తోత్రం. Gracious Father, you are the God of kindness. We thank you for your wonderful name. యేసేపు జీవితం మాకు గొప్ప పాఠం. In the life of Joseph, you are teaching a great spiritual lesson. ఇందులో మాకు ఎన్నో సత్యాలు మీరు మాకు నేర్పిస్తూ వచ్చినందుకై మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. A great deal of spiritual truths you are teaching us. For that, we thank you, Lord. ముందున్న సంగతుల విషయమై ఇంకా గొప్ప సత్యాలు తేటపరచి మమ్మలను క్రీస్తులో స్థిరపరచి మీ మహిమ కొరకు ఉపయోగించుకోమని కోరుచు. In the days to come also, Father, be with us and teach us such a great spiritual lessons, and help us to stand firm in the Lord Jesus Christ. మా ప్రభువు మా రక్షకుడైన క్రీస్తేసు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వినులమై వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. In the name of Lord and Savior Jesus Christ, we are from this Father. Amen.